પોથી લેવાની છે। પોથી એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ કહેવાય। મહારાજે કીધું કે આ સત્સંગમાં હું દિવ્ય રૂપે અખંડ રહ્યો છું, શાસ્ત્રમાં હું છું, સંતમાં હું છું, મંદિરમાં હું છું ને મૂર્તિમાં હું છું એવું મહારાજે કીધું છે। તો આ શાસ્ત્રની અંદર મહારાજનું સ્વરૂપ છે વાંગમય। હરિકૃષ્ણ મહારાજ આવી ગયા છે। તો હવે તમે બધાએ ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખજો। તમે પૂજનના અધિકારી થયા છો। દાદાશ્રીના કાયદા બાંધ્યા છે, દરેકના કપાળમાં ચાંદલો છે। તો હવે હું અહીંથી મંત્ર બોલું છું, હરિ ઓમ। વૈવસ્ મન્વંતરે અષ્ટાદિશંતિ તમે કલિયુગે કલિ પ્રથમ શરણે ઉર્લોકે જંબૂદીપે ભારત વર્ષે હરિયાવર્તન પ્રદેશે ગોંડ પ્રદેશે ઉત્તર પ્રદેશે સુરત નગરે માસે માસે ઉત્તમ માસે પૂર્ણ માસે કરીશે।
महाराजाधिराज पधारो, दयालु मूर्ति पधारो, सुख आपवा पधारो, संत भक्तों ने लाड लड़ावा पधारो, सेवकों ना सासा गोटीला स्वीकारवाने पधारो पधारो। हे वाला पधारो। स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम। राजाधिराज महाराज नु दिव्य स्वागतम, राजाधिराज महाराज नु दिव्य स्वागतम। स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम। स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम। स्वागतम नारायणाय नमः, श्री प्रभवे नमः, श्री भक्ति धर्मात्मजाय नमः, श्री अजन्मने नमः, श्री घनश्यामाय नमः, श्री धार्मिकाय नमः, श्री स्तोत्रे नमः, श्री साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः, श्री स्वामिनारायणाय नमः, श्री स्वामिने नमः, श्री कालदोष निवारकाय नमः, श्री सत्शास्त्र व्यसनाय नमः, श्री सद्य समाधि स्थितिकारकाय नमः, श्री कृष्णार्चा स्थापनकराय नमः, श्री कोलद्विषे नमः, श्री कलिकारकाय नमो उदाहरण श्री स्वामी नारायणाय नमः। नमस्कारं समर्पयामि। प्रभु जय सतगुरु स्वामी,
व्यास ऋषिराणां पूजन पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण कथाना वक्ता श्री तथा दरेक साईंठोगी बहनों आ सुंदर मजानी कथा पारायणना दरेक यजमान बहनों तथा वाला सर्वे सत्संगी बहनों भाइयों सर्वने भावथी जय स्वामीनारायण। वाला बहनों आप सर्व जाणीए छे एम आज सुंदर मजानो घनश्याम महाराज पधराव्या એને 8 વર્ષ જ્યારે પૂર્ણ થાય છે ત્યારે 8મો પાટોત્સવ આપણે ધામધૂમથી ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ અને એમાં શતાનંદ સ્વામી રચિત જનમંગલ નામાવલી જેના તમે બધાએ પાઠ કરતા હશો જનમંગલ સ્તોત્ર આવે અને જનમંગલ નામાવલી આવે જેમાં 108 ભગવાનના ગુણ ઉપરથી પડેલા નામ અને એક એક નામનો એટલો બધો મહિમા ભર્યો છે શાસ્ત્રમાં અને એ એક એક નામનું વિવેચન એવડી મોટી આ તો આપણે 5 દિવસની રાખી છે પણ કદાચ 9 દિવસની પારાયણ રાખી હોય તો 108 નામનું વિવેચન પૂરું ન થાય એવા ભગવાનના ગુણ જેમાં ભર્યા છે એવી જનમંગલ નામાવલી ભગવાનના 108 નામ તેની કથા कदाच तमे भाग्ये ज सांभळीए छे तो आपणा रेखाबेन सुंदर मजानी शैली में तमने भगवानना 108 नामना जे गुणो एमां केवा केवा भगवानना गुणो छे ते संभळावशे एवी आ पंचदिनात्मक आपणे पारायणनुं आयोजन कर्युं छे। एमां दरेक बहेनो बहु भाग्यशाली छो अने तमे बधाय पोथीना यजमान थया आटला बधा शास्त्रोनी बधी कारण के महाराजे कीधुं छे के शास्त्रनी अंदर हूँ रह्यो छुं हूँ दिव्य रूपे सत्संगमां छुं संतमां छुं मंदिरमां छुं मूर्तिमां छुं अने शास्त्रोमां पण हूँ रह्यो छुं। 250 पोथीजी ई जेने घरे એટલે આ પોથીજી પધાર્યા કેટલા દિવ્ય રૂપે મહારાજ પધાર્યા તે શાસ્ત્ર ભગવાનના ગુણ જેને આપણે પોથીજી કહીએ તો ઈ માથે લઈ गाता वाता अहींया तमे सुधी आव्या आपणी माथे ई ज्ञान रूपी पोथी भगवाननुं स्वरूप 2 कलाक रह्युं अने अहींया तमे पोथीजीनो बधाने लाभ मळ्यो नहीतर एकादा यजमान होय तो एकने मळे तमने मजा आवी गई ने बरोबर अने केवुं दिव्य दिव्य वातावरण लागतुं हतुं के माणकी घोड़ी लईने दिव्य रूपे महाराज आपणी आगळ ने आगळ हता हो तो आवा सारू कार्य थाय एटले सहजे सहजे महाराज तो होय ज बधायना हृदयमां तो होय ज पोथीजीमां मूर्तिमां तो होय ज पण दिव्य रूपे पण सारा कार्यमां महाराज के हूँ अवश्य हाजर छुं अने हजी खोळामां पोथी राखी अने तमे पूजन कर्युं होय एवो लाभ तो तमने आ पहेलो वेलो अने आपणे सत्संगी जीवन होय तो सत्संगी जीवन शास्त्र होय भागवत होय तो भागवत शास्त्र अपने माथा पर लઈને આવીએ આજે જનમંગલના પાઠની કથા છે તો તમે બધાય બહેનો જે પોથીજી લાવ્યા ને ઈ દરેક માં જનમંગલના 108 નામ હોય ને એની પુસ્તિકા તમારા દરેક પોથીજીમાં છે જનમંગલના નામાવલીની પુસ્તિકા તમારા દરેક પોથીજીની અંદર બહેનોએ મૂકેલી જ છે તો આપણે અને 108 જનમંગલના નામથી અહીંયા બેનીએ પૂજન પણ તમને કરાવ્યું પૂર્ણ લાભ તમે લીધો કારણ કે પહેલેથી તો મારું હું છે ને વિધિ વિધાનમાં માનું બહુ કે જે આપણે કાર્ય કરી મહાપૂજા કરીએ અભિષેક કરીએ કે કથા પારણ કરીએ કે પોથીયાત્રા કાઢીએ એમાં શાસ્ત્ર પ્રમાણે સંપૂર્ણ વિધિ આવવી પડે એવો મારો પહેલેથી સિદ્ધાંત કે જે હરિભક્તોને હરખ હોય મોસ્તી યજમાન થયા હોય तो संपूर्ण एनु पूजन थवुं पड़े अने हरिभक्तोने संपूर्ण एनो पूरेपूरो लाभ मळवो पड़े तो एवी रीते विधि विधान साथे आपणे पोथीजीनुं पूजन कर्युं। वाला बहेनो हवे आपणे रोज डे नाइटनी कथा छे अने जन्मंगलना पाठनो पूरेपूरो लाभ लेजो। जन्मंगलनी कथा आपणे अहींया पहेली वेली छे वाला बहनो भगवानना गुण भगवाननी वातो भगवानना चरित्रो अनंत अनंत ने अनंत छे
એ જેટલા સાંભળીએ એટલા ઓછા છે. અને તમે બીજા ચરિત્રો ઘણાય સાંભળ્યા હશે, પણ ભગવાનના એક એક નામનો કેવો કેવો મહિમા છે. એ સતાનંદ સ્વામીએ આ નામ કર્યા. અને પછી પહેલા તો સતાનંદ સ્વામીએ સર્વ મંગલ બનાવ્યું, 1000 ભગવાનના નામ. અને એ સર્વ મંગલ ક્યારે બનાવ્યા? સત્સંગી જીવન પહેલા લખાણું ત્યારે મોટા મોટા સંતોએ સતાનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સ્વામી, તમે સત્સંગી જીવનના 5 પ્રકરણ બનાવ્યા, પણ હવે સામાન્ય હોય, ગરીબ સ્થિતિ હોય, સમય ન હોય તો બધાય સત્સંગી જીવનની પારાયણ કેમ કરી શકે? તો એવું કંઈક કરો કે ઓછો ખર્ચ, ઓછો સમય અને સત્સંગી જીવનની પારાયણનું ફળ મળે. એટલે સતાનંદ સ્વામીએ સર્વમંગળ સ્તોત્ર બનાવ્યું. અને સર્વમંગળ સ્તોત્ર એક વખત આપણે કરીએ તો એક સત્સંગી જીવનની પારાયણનું ફળ મળે. અને સત્સંગી જીવનના 1000 નામમાંથી તારણ કરી અને 108 નામ બનાવ્યા, જેને આપણે કહીએ જન્મંગલ સ્તોત્ર. તે જન્મંગલ સ્તોત્રની આપણે કથાનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે 5 દિવસ સુધી પૂરેપૂરો લાભ લેજો. વાલા બહેનો, તમે જેને જેને યજમાન પદ સ્વીકાર્યું છે, સંપૂર્ણ લાભ લીધો છે, તે સાંભળવાનો પણ લેજો. અને ખૂબ ખૂબ જે જે યજમાન ત્યાં છે તેને ભગવાન ભક્તિ કરવાનું બળ આપે એવા રૂડા આશીર્વાદ સાથે અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. આશીર્વાદ સાથે આપણે કથાનો મંગલ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. જોરદાર તાલીના નાથથી મહારાજના વધામણા કરીએ. અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી હરે કૃષ્ણાય શ્રી ઘનશ્યામાય શ્રી નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. ગોપીનાથજી મહારાજની જય. લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. નારાયણ દેવની જય. રાધારમણ દેવની જય. મદન મોહનજી મહારાજની જય. નારાયણ મુનિ દેવની જય. વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. કાષ્ટભંજન દેવની જય. સર્વાવતારી, સર્વેશ્વર, સર્વાધાર, સર્વોપરી, અખિલ બ્રહ્માંડ નાયક, પરાત્પર પરબ્રહ્મ ઈષ્ટદેવ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પાવનકારી શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. તથા અમારા આદિ ગુરુ અનાદિ મુક્તરાજ શ્રી જીવબા તથા જેના રોમે રોમમાં સાધુતાના સદગુણો ટપકે છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કુમારી ભરેલી છે, દયાની મૂર્તિ, આપણા સૌના મોક્ષ માર્ગના ભોમિયા એવા વાલા ગુરુજીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. તથા સર્વે સાંખ્યોગી બહેનો તથા સર્વે પાર્ષદ બહેનોના ચરણોમાં વંદન. તથા સભામાં સર્વના હૃદયમાં બિરાજમાન મારા મહારાજના ચરણોમાં વંદન સાથે સૌને જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની અસીમ કૃપાથી, પૂજ્ય ગુરુજીની દિવ્ય પ્રેરણા અને રૂડા આશીર્વાદથી સૂર્યપુરની આ પાવનકારી ધરતીમાં નારાયણ મુનિ દેવના સાનિધ્યમાં સ્વામિનારાયણ મહિલા મંદિરમાં બિરાજતા રાજાધિરાજ ઘનશ્યામ મહારાજના 8મા પાટોત્સવ નિમિત્તે શ્રી હરિના લાડીલા સંત વર્ય સમાધિ નિષ્ઠ એવા શતાનંદ મુનિ વિરચિત જન્મંગલ નામાવલીનું કથા પારાયણ આપણે રાખેલી છે.
અને શતાનંદ સ્વામીએ આપણને જનમંગલ રૂપી 108 મણીઓ આપ્યા છે. એક એક મણી આપણને જીવનની અંદર ભગવાન સુધી પહોંચાડે એવા મણીનું દાન શતાનંદ સ્વામીએ કરેલું છે. એવી કથા આપણે 5 દિવસ સુધી સાંભળવાની છે. ભગવાનના એક એક નામના ગુણો અનુસાર ભગવાનની કથા છે. કથા છે એ આપણી વ્યથા ટાળે છે. બધા જ રોગોની દવા ભગવાનની કથા છે. અને કથા છે તે પતિત અને પાવન કરનારી છે. જેમ ગંગાજી પાસે જઈએ તો ગંગાજીમાં ડૂબકી લગાવવાથી બધા જ ના પાપ દૂર થઈ જાય છે. આખા જગતના પાપ ધોનારી પતિત પાવની ગંગા કહેવાય છે. એમ શાસ્ત્રોની અંદર કથા પણ ગંગા સમાન છે. કથાને પણ ગંગાની ઉપમા દીધી છે. એટલે તુલસીદાસજીએ રામાયણની અંદર કથાનો ખૂબ મહિમા લખ્યો છે. એમાં એક સુંદર મજાની ચોપાઈ લખી છે. सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, वावे रघुपति कथा प्रसंगा, वावे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, वासे रघुपति कथा प्रसंगा, वासे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ભગવાનની કથા છે એને શાસ્ત્રોની અંદર ગંગાજીની ઉપમા દીધી છે. ગંગાજી જેમ પાવન કરે એમ કથારૂપી ગંગા આપણને પાવન કરવા માટે આવે છે. અત્યારે કથાનો સમય પૂરો થયો છે તો આગળની કથાનો મહિમા આપણે સાંજની કથામાં લેશું. અત્યારે ભગવાનના મંગલમય નામ સાથે અત્યારની કથાને વિરામ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ બોલ, 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 સ્વામી નારાયણ બોલ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ બોલ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ બોલ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ બોલ. તમે નમો
ઘનશ્યામ મહારાજના પાટોત્સવ નિમિત્તે આત્મીય મહિલા મંડળના યજમાન પદે જન્મંગલ કથા પારાયણનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. ભગવાનની કથા આપણા બધા જ રોગોની દવા છે. જીવનની અંદર ગમે તે રોગ થયો હોય તે બધો જ રોગ ટાળવાની દવા ભગવાનની કથા છે. શરીરનો રોગ તો આપણે ગમે તે ગોળી લઈએ તો દૂર થઈ જાય, પણ અંદરના જે રોગ છે એ દૂર કરવાની દવા તો એક ભગવાનની કથા છે. કથામાં આ બેસવાથી આપણા મનના બધા જ રોગો દૂર થાય છે. જીવનની અંદર કથામાં ક્યાંક મૂકવાનું હોય છે. એક વસ્તુ મૂકવાની હોય તો ક્યાંક લેવાનું પણ હોય છે. દુર્ગુણો મૂકવા માટે આપણે આવીએ છીએ અને સદગુણો કથામાંથી લેવા માટે આવીએ છીએ. એટલે દુર્ગુણો જેટલા હોય એટલે આપણે મૂકી દેવાના અને સદગુણો હોય તે આપણે લઈ લેવાના. એ જ કથાનો મહિમા છે. અંદરની અંદર કેટલોય કચરો ભેગો થયો છે. જેમ તમારું ઘર હોય એને દરરોજનું દરરોજ સાફ કરવું પડે, એને સાફ કરવા માટે સાવરણી રાખવી પડે. એ સાવરણી ન હોય અને કોઈ દી સાવરણી ઘરમાં ફેરવી જ નહીં તો કેટલો કચરો ભેગો થઈ જાય. દરરોજનું દરરોજ ઘર સાફ કરીને ઝાપટવું પડે તો ઘર ચોખ્ખું રહે. એમ આપણા અંતરની મંદિરની અંદર કેટલોય કચરો અંદર દરરોજ ભરાઈ જાય છે. એને સાફ કરવા માટે સત્સંગ રૂપી સાવરણીની જરૂર પડે છે. સત્સંગ રૂપી ભગવાનની કથા વાર્તા રૂપી જો સાવરણી આપણે લઈ અને જો સાફ કરવામાં આવે તો આપણો અંતરનો કચરો દૂર થાય છે. ભાઈ સત્સંગની સાવરણી આપણે દરરોજની દરરોજ ફેરવી એટલે ભગવાનની કથા દરરોજ સાંભળવી એટલે સત્સંગની સાવરણી આપણે ફેરવી કહેવાય. સત્સંગની સાવરણી જગમાં શ્રેષ્ઠ છે. સત્સંગની સાવરણી જગમાં શ્રેષ્ઠ છે. અંતર કચરો કાઢી વારજો, અંતર કચરો કાઢી નાખે વારજો. નિયમાયનો કુલ સાવરણી ફરતી રહે. નિયમાયનો કુલ સાવરણી ફરતી રહે. શુદ્ધતા છે ઘરની મોજાર જો. શુદ્ધતા છે ઘરની મોજાર જો. આળસ કરીને સાવરણી ના ફેરવે. આળસ કરીને સાવરણી ના ફેરવી. અરે જામી જવાનો કચરો ક્યાંય બારજો. જામી જવાનો કચરો ક્યાંય બારજો. અંતર શુદ્ધિ માટે સત્સંગ શ્રેષ્ઠ છે. અંતર શુદ્ધિ માટે સત્સંગ શ્રેષ્ઠ છે. શુદ્ધ હૃદયમાં વિરાજે ઘનશ્યામ જો. શુદ્ધ હૃદયમાં વિરાજે ઘનશ્યામ જો. સત્સંગમાં જઈએ જ નહીં, કથા જ ન સાંભળીએ તો કચરો કેટલો જામી જાય. એટલે સત્સંગ રૂપી સાવરણી જેમ ઘરની અંદર સાવરણી દરરોજ ફરે એમ સત્સંગ રૂપી સાવરણી ભગવાનની કથા દરરોજ અંદર જાય એટલે અંદરનો કચરો બહાર નીકળી જાય. એટલે અંતર શુદ્ધ થવા માટેની આ સાવરણી રાખવી પડે. એટલે ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે આપણે દરરોજ અંગ પાડવું. જગત પ્રધાનપણું આપણે અંદર જે થઈ ગયું છે એ જગતનું પ્રધાનપણું બહાર કાઢી અને ભગવાનની કથા વાર્તાનું પ્રધાનપણું જો અંદર રાખીએ તો જરૂર આપણું અંગ છે તે પરિવર્તન થઈ જાય.
પૂજ્યબેન દર વર્ષે અહીંયા કથાનું આયોજન એટલા માટે જ કરે છે કે આપણા હૃદયની અંદર કચરો બહાર કાઢવા માટેના જ આ બધા આયોજનો છે. ભગવાનની કથા છે એ આપણા જન્મ મરણના થાક મટાડનારી ભગવાનની કથા છે. અને જ્યાં સંતો રહેતા હોય એ સ્થાન પણ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર તુલ્ય કહેવાય છે. નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં બેસે એટલે મનની ધારા કુંઠિત થાય અને નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર કહેવાય. એમ જ્યાં સાચા સંતો રહેતા હોય એ જગ્યાએ આપણને શાંતિ થતી હોય એ સ્થાન પણ આપણા માટે તો નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર જ છે. અને પ્રયાગ સમાન છે. તીર્થરાજ પ્રયાગમાં આપણે ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરવા જઈએ છીએ. પણ રામાયણની અંદર તો એમ લખ્યું છે કે જ્યાં સંત રહેતા હોય એ તો મોટામાં મોટું પ્રયાગ તીર્થ છે. મુદ મંગલમય સંત સમાજો જો જગ જંગમ તીરથ રાજો મુદ મંગલમય સંત સમાજો જો જગ જંગમ તીરથ રાજો. તીર્થરાજ પ્રયાગ તો સંતના ચરણમાં જ છે. જ્યાં સાચા સંતો રહેતા હોય એ તીર્થ સમાન કીધું છે. એટલે ભગવાનની કથા વાર્તાનો તો મહારાજને અતિશય આગ્રહ હતો. એમ પૂજ્ય બેનને કથા વાર્તાનો અતિશય આગ્રહ. રાજાજીઓ ભગવાનને માર્ગે કેવી રીતે વળે એ જ એક ધ્યેય છે. એટલા માટે જગતના જીવોને ભગવાનની કથા સંભળાવે છે અને કથામાંથી આપણને વિવેક મળે છે. સાચો વિવેક આપણે કેવી રીતે રાખવો જોઈએ, સમય પ્રમાણે વિવેકમાં જીવન જીવવું જોઈએ. તો વિવેક ક્યાંથી મળે છે? તો ઈ પણ આપણને સત્સંગમાંથી જ મળે છે. સત્સંગ વગર વિવેક નથી હોતો. બિન સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કથા વિના સુલભ ન સોઈ. ભગવાનની કથામાંથી સાચો વિવેક આપણને જાણવા મળે છે. એટલે ભગવાનની કથા સાંભળવા માટેનો આપણે આગ્રહ રાખવો. અને આ ભગવાનની કથા લખનાર શતાનંદ સ્વામી જન્મંગલ નામાવલીની આપણે કથા રાખેલી છે. તો થોડો ટૂંકમાં પરિચય શતાનંદ સ્વામીનો આપણે જાણવો જોઈએ. જેણે ગ્રંથ લખ્યો હોય એનું આપણે જીવન પણ જાણતા હોવા જોઈએ. શતાનંદ સ્વામી એટલે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભૂષણ સમાન સંત મહાન હતા, સમાધિ નિષ્ઠ હતા. શતાનંદ સ્વામીનો જન્મ થયો તો મિથિલા નગરીમાં. મિથિલા નગરી એટલે સારીય સજ્જનોની નગરી કહેવાય. જેમાં જનક રાજા જેવા મહાન રાજા થઈ ગયા. એ નગરીમાં શતાનંદ સ્વામીએ જન્મ ધારણ કર્યો હતો. વિષ્ણુ દત્ત બ્રાહ્મણને ઘેરે. નાનપણથી જ ગર્ભ જ્ઞાની હતા. સંત ક્યારેય બનતા નથી, સંત તો જન્મે છે. જન્મે ત્યારથી એનામાં સંતત્વ પણ હોય જ છે. મોટા થાય ને પછી સંત બને એ વાત ખોટી. જન્મે ત્યારથી જ એનામાં એવા સંસ્કારો પડ્યા જ હોય છે. હૃદયની અંદર ભગવાનને મળવાની તાલાવેલી લાગી છે. નાનપણથી પ્રભુ મિલનની પ્યાસ લાગેલી છે. અંતરમાં એમ થાય છે ક્યારે મને ભગવાન મળે. નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતની કથા સાંભળે છે. ભાગવતની કથામાં પંચમ સ્કંદની કથાની અંદર એમ આવ્યું કે બદ્રિકાશ્રમમાં નરનારાયણ ભગવાન બિરાજે છે. ભારતવાસીઓના સુખને માટે તપશ્ચર્યા કરે છે. મારે પણ એ ભગવાનના દર્શન કરવા છે તો કેમ થાય? એવી ઈચ્છા થઈ છે કે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જાઓ, પણ કેવી રીતે જાવું? આને આ દેહ મારે ભગવાનને મળી જવું છે. ભગવાનને મળવાની તાલાવેલી લાગી છે. પણ ઘરમાંથી રજા માંગીને જો જાઓ તો રજા તો મળે એમ જ નથી. પણ એવો ક્યાંક ઉપાય મળી જાય
તો આ ઘરનો ત્યાગ કરીને મારે સદાયને માટે ભગવાનની પાસે રહેવું છે. આવી નાનપણથી ઈચ્છા પડી હતી. રાત્રિ દિવસ કે ચેન પડતું નથી. ઘરનો ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા છે. ભગવાનને મળવા ઉતાવળા થાય છે. એવી ઝંખના લાગી છે. હૃદય માંડ્યું છે ઉતાવળું થવા અને ભગવાનને મળવા માટે તલપાપડ થયા છે. અને હૃદયની અંદરથી એક જ નાદ ઉઠે છે કે હે પ્યારા પ્રભુ, મારે તમને મળવું છે. મને મળવાનું એવી મને ફળ આપી દો, મને એવો રસ્તો બતાવી દો કે હું આ ઘરનો અને સંબંધીઓનો બધાનો ત્યાગ કરીને તમારા સમીપમાં આવીને વાસ કરું. એક જ હૃદયમાંથી સૂર નીકળે છે. પ્યારા મારે મળવું છે તમને, ક્યારે મળશો વાલા મને, ક્યારે મળશો વાલા મને. પ્યારા મારે મળવું છે તમને, ક્યારે મળશો વાલા મને, ક્યારે મળશો વાલા મને. આવો પધારો હવે, નાથ સાવો હવે, આવો પધારો હવે, નાથ સાવો હવે. તમારી છું સદા રહીશ તમારી, તમને હું નહીં છોડું, બીજે હું દિલ નહીં જોડું. હો ગમે તેમ પીવડા કરશો જો તમે, અભાવ હું નહીં લઉં મને. ક્યારે મળશો વાલા મને, ક્યારે મળશો વાલા મને. એક જ હૃદયની અંદરથી તલસાટ જાગ્યો છે, ક્યારે મને તમે મળશો હે ભગવાન, મને ક્યારે મળશો. મળવાની, ભગવાનને મળવાની શતાનંદ સ્વામીને ઉતાવળ થઈ છે. પરિવારમાંથી મન ઉઠી ગયું છે. ઘરની અંદર ક્યાંય રહેવું ગમતું નથી. રસ્તો ગોતે છે. એ જ સમયે યોગાનું યોગ ગામમાંથી સંઘ નીકળ્યો છે યાત્રા કરવા માટે બદ્રીનારાયણ. યાત્રાના સંઘ સાથે પિતાની આજ્ઞાથી જોડાયા છે કે હું દર્શન કરીને પાછો આવતો રહીશ, પણ મને દર્શન કરવા માટે જવા દો. બહુ આગ્રહ કર્યો એટલે શતાનંદજીને જવા દીધા છે. અને ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા યાત્રામાં ગયા છે. બદ્રીનારાયણમાં આવ્યા છે, દર્શન કર્યા છે. સંઘ થોડા દિવસ રોકાઈ અને પાછો નીકળી ગયો, પણ શતાનંદ સ્વામીને તો ત્યાં રહી જવાની ઈચ્છા થઈ છે. એમ કીધું તમે બધા જતા રહ્યો, હું અહીંયા જ રહું છું, મારે અહીંયા તપ કરવું છે. ત્યાં બદ્રિકાશ્રમ બદ્રીનારાયણમાં ડુંગરામાં બેસી અને તપ કરવા માટે બેસી ગયા છે. વૈશાખ સુદ અખાત્રીજને દિવસે તપશ્ચર્યાની આરાધના કરવાનું શરૂઆત કરી છે. દસમ સ્કંદનો પાઠ કરતા કરતા પ્રબોધિની એકાદશી આવી ગઈ. ત્યાં સુધી તપ કર્યું. કેટલા મહિના થયા? વૈશાખ મહિનામાંથી કારતક મહિનો આવી ગયો. ત્યાં સુધી તપ કર્યું. ભગવાને દર્શન ન દીધા. દર્શનનો વિલંબ થયો છે, તોય કંટાળા નથી કે ભગવાને હજી મને દર્શન કેમ ન દીધા. તપમાંથી ઉભાઈ નથી થયા. અને એવી શ્રદ્ધાથી ભગવાનનું આરાધન કરે છે.
ભગવાનની ભક્તિ આપણે કરતા હોઈએ, આપણા જીવનની અંદર ક્યાંક દુઃખ આવે અને ભગવાને જો પ્રાર્થના કરતા હોય ને થોડીક વાર લગાડી હોય ને તો આપણે તરત ને તરત ઉતાવળા થઈ જાય, ભગવાને મને આમ કર્યું છે કેમ, હું આટલું ભગવાનનું કરું તોય ભગવાન કેમ આમ કરે છે, તરત ભગવાન ઉપર આપણે થોડીક શ્રદ્ધા ઓછી થઈ જાય. આ સદાનંદ સ્વામીને શ્રદ્ધા એવી ને એવી મજબૂત રહી છે. ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા કાર્તિક સુધી એકાદશીનો પવિત્ર દિવસ આવ્યો છે. આખો દિવસ નકોરડો ઉપવાસ કર્યો છે, રાત્રે જાગરણ કરી ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા વહેલી સવારે ભગવાને દર્શન દીધા છે. દર્શન દીધા એ ભેગા જ હૃદયની અંદરથી રોમાવલી ખડી થઈ ગઈ છે. આંખમાંથી દળ દળ આંસુ જાય છે. બે હાથ જોડી ભગવાનને સ્તુતિ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા છે અને ભગવાનના હૃદયની અંદરથી ભાવ ઉત્પન્ન થઈ ગયો એટલે ગદગદ ભાવથી અંદરના શબ્દો બહાર નીકળી ગયા છે. નરનારાયણ ભગવાને દર્શન દીધા છે એટલે નરનારાયણ ભગવાનની 8 શ્લોકમાં એક સ્તુતિ તરત ને તરત સદાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે. હે શ્રી વાસુદેવ ઇહ સર્વમ મોક્ષલોક ક્ષેમાય નિર્જર ઋષિ કરુણાનિધિ સ્વામ આકલ્પમાચરસि તે વ્રતપાંસિતાં નારાયણં મુનિવરં બદરીશમીરે. બદ્રિકાશ્રમમાં રહેનારા હે નરનારાયણ ભગવાન, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. નમસ્કારાત્મક 8 શ્લોકની સ્તુતિ કરી ભગવાન રાજી થઈને કીધું, માગો માગો સતાનંદજી, હું તમારી ઉપર બહુ રાજી થયો છું. ત્યારે સતાનંદ સ્વામીએ કીધું, મારે કાંઈ જોતું નથી, એક જ ઈચ્છા છે, કાયમને માટે મને તમારી સમીપમાં રાખો, બસ આટલું જ જોતું છે. મને તમારી પાસે રહેવાની ઈચ્છા છે, બીજું મારે કાંઈ જોતું નથી. અને ત્યારે ભગવાને કીધું, આ લોકનું કાંઈ નથી જોતું કે નહીં, તમારી સેવા મને મળે અને તમારા ગુણગાન ગાવાની મને ઈચ્છા છે. તમારી સમીપમાં રહી તમારા ચરિત્રોનો ગ્રંથ બનાવવાની ઈચ્છા છે. ત્યારે નરનારાયણ ભગવાને કીધું કે હાલમાં પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણ પૃથ્વી પર વિચરણ કરે છે, એ તમને ગઢપુરમાં મળશે અને એની પાસે રહીને તમે એના લીલા ચરિત્રોનો ગ્રંથ બનાવજો. એવી સતાનંદ સ્વામીને નરનારાયણ ભગવાને પધામણ કરી, તમને પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણ મળશે. આટલું કહીને અદ્રશ્ય થઈ ગયા છે. સતાનંદ સ્વામી તપશ્ચર્યાની પૂર્ણાવતી કરી ફરતા ફરતા અમદાવાદમાં આવ્યા છે. ત્યાં બધા બ્રાહ્મણો પાસે વાત સાંભળી છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન દબાણમાં ભવ્યાતિ ભવ્ય 18 દિવસનો મહાવિષ્ણુ યાગ કરે છે. એ વિષ્ણુ યાગના દર્શન કરવા માટે આપણે જવું છે. અમદાવાદમાંથી બ્રાહ્મણોના ટોળે ટોળા સંઘના નીકળ્યા છે, એની સાથે જોડાઈ ગયા છે આ સતાનંદ સ્વામી. ભગવાનના પહેલા વહેલા દર્શન દબાણના યજ્ઞમાં થયા છે. બેની એક આંખું થઈ છે, ભગવાનના દર્શન કર્યા છે. હૃદયની અંદર ભગવાનની મૂર્તિ ઉતરી ગઈ છે અને મહારાજે દબાણના યજ્ઞમાં જ શતાનંદ સ્વામીને દીક્ષા આપી છે. શતાનંદ નામ હતું અને શતાનંદ જ નામ રાખ્યું છે. અને દીક્ષા આપ્યા પછી મહારાજની સાથે બધી જગ્યાએ ફરે છે. મહારાજે સમાધિ પણ કરાવી, અક્ષરધામનું સ્વરૂપ પોતાનું બતાવેલું. પોતે મૈત્રેય ઋષિનો અવતાર હતા એનું દિવ્ય જ્ઞાન પણ કરાયું છે. અને પછી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, મારી એક જ ઈચ્છા છે, તમારા ચરિત્રોનો ગ્રંથ મારે બનાવવો છે. ત્યારે મહારાજે કીધું, ગ્રંથ બનાવજો, પણ અમે જ્યારે ગઢપુરમાં મંદિર બંધાવીએ ત્યારે ગઢપુર મંદિરમાં એકાંત સ્થાનમાં બેસીને તમે ગ્રંથની રચના કરજો, અત્યારે અમારી સાથે વિચરણ કરો. અને પછી શતાનંદ સ્વામીને ભગવાને 2 વખત તો બદ્રિકાશ્રમમાં મોકલેલા. સમાધિ નિષ્ઠ હતા ને, 2 વખત બદ્રિકાશ્રમમાં કેટલા દિવસ રોકાઈ એવા હતા. હરિસ્મૃતિમાં ટૂંકમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ વર્ણન કર્યું છે સંતદાસ રૂપે. સંતદાસ નું બીજું નામ શતાનંદ જ હતું.
સંતદાસ પ્રગટ પ્રતાપે અચરજકારી છે. સંતદાસ પ્રગટ પ્રતાપે અચરજકારી છે. નર નારાયણ પાસે અચરજકારી છે. માતરની અચરજકારી છે. જાની ખબર આવ્યા લઈ અચરજકારી. આશ્રમમાં ગયા, 1.5 માસ રોકાયા, હિમાળો ઉલ્લંઘન કરીને ગયા, પથરા નદી વચ્ચે આવે, શરીરમાં અંદર આમ બોળે તે આખું શરીર પથ્થર જેવું થઈ જાય એટલું બરફનું પાણી. આ દેહેથી ન જવાય, પણ સતાનંદ સ્વામી દિવ્ય રીતે ગયા હતા, સમાધિ નિષ્ઠ હતા. એટલે ભગવાનની ઈચ્છાએ કરીને ગયા હતા. ત્યાં ઘણા કામ કરી આવ્યા હતા અને કેટલાય મુમુક્ષુ જીવોને ભગવાન ઓળખાઈ આવ્યા હતા. એટલે આ ગ્રંથની અંદર સતાનંદ સ્વામીએ પોતે જનમંગલ ગ્રંથની રચના કરી છે. ભગવાનના ચરિત્રોનો ગ્રંથ બનાવવાની ઈચ્છા છે. મહારાજની સાથે ગઢપુરમાં રહી શ્રીમદ સત્સંગી જીવન ગ્રંથની રચના કરી અને એ મોક્ષરાજ ગ્રંથ મહારાજ પોતે મસ્તક ઉપર લઈ લક્ષ્મીવાડીએ ગાતા વાતા ગયેલા. ગોપીનાથજી મહારાજને 5 પ્રદક્ષિણા ગ્રંથ માથે લઈને મહારાજ ફરેલા અને મહારાજ સ્વમુખે બોલેલા, ઇદમ શાસ્ત્રમ સર્વ શાસ્ત્ર શિરોમણી. આ શાસ્ત્ર તો અમને સર્વ શાસ્ત્ર કરતા અમને વાલું છે. મહારાજે હૃદય સાથે લગાવ્યું, મસ્તક ઉપર મહારાજે પોતે લીધું. એ સત્સંગી જીવન ગ્રંથ મહારાજ કે મોક્ષરાજ ગ્રંથ છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ધર્મશાસ્ત્ર કહેવાય છે. એટલે આ શાસ્ત્ર અમને બહુ જ ગમે છે, અદ્ભુત ગ્રંથ કહેવાય છે. એટલે મહારાજે ગ્રંથના તો ખૂબ વખાણ કરેલા છે. પણ આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો શિરમોર જે સત્સંગી જીવન ગ્રંથ છે એ સદાનંદ સ્વામીએ લખ્યો. સ્વામીના મનમાં એમ થયું કે રોજ આ ગ્રંથની કથા કોઈ વાંચી શકશે નહીં. 17,627 શ્લોકની અંદર લખાયેલો મોટો મહાન ગ્રંથ રોજ કોઈ નહીં વાંચી શકે એવી ઈચ્છા થઈ. એટલે પછી એમાં સતાનંદ સ્વામીએ જહાજુ દહીં હોય ને એમાં મેળવડ નાખ્યું, એટલે દહીં જામી ગયું. પછી વલોણું કર્યું, એટલે વલોણાની અંદરથી માખણ દહીં કરતા તો થોડું નીકળે ને, માખણ રૂપે સર્વમંગલ સ્તોત્ર બનાવ્યું. સર્વમંગલ માખણ રૂપે બહાર નીકળ્યું સત્સંગી જીવન ગ્રંથની અંદરથી. એમાં એક એક ભગવાનના નામ સત્સંગી જીવનને આધારે 1000 નામની રચના સતાનંદ સ્વામીએ કરી. વળી મનમાં એમ થયું કે 1000 નામ આ ધમાલિયા વાતાવરણમાં કળિયુગની અંદર દરરોજ કોઈ પાઠ નહીં કરી શકે. એટલે વળી સતાનંદ સ્વામીએ માખણને તાવ્યું, એટલે પછી એમાંથી થોડુંક ઘી નીકળે ને, જાજુ માખણ હોય ગરમ કરવામાં આવે એટલે ઘી રૂપે થોડું નીકળે. એટલે ઘી રૂપે જનમંગલ સ્તોત્રની રચના કરી. સર્વમંગલ સ્તોત્રમાંથી જનમંગલના 108 નામ સત્સંગી જીવનને આધારે જ બહાર મૂક્યા સત્સંગ સમાજની અંદર. એટલે સત્સંગી જીવનનો નિચોડ આ જનમંગલ મહામંત્ર છે. 108 મંત્ર છે. એટલે સતાનંદ સ્વામીને એમ થયું 108 નામ વાળો જે સ્તોત્ર અથવા તો નામાવલી જે કોઈ બોલશે એના ચારેય પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થશે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, જેને જે ઈચ્છા હશે એ પ્રાપ્ત થશે. જે દરરોજ આ જનમંગલનો મંત્રનો પાઠ કરશે અને જનમંગલ સ્તોત્ર છે ભગવાનના ધામમાં જવા માટેની સીડી છે. સીડી ઉપર ચડીએ તો જ ઉપરના માળે જવાય. આપણે ભગવાનના ધામમાં જવું છે ને, અષ્ટ આવરણ પાર ભગવાનનું ધામ છે, ત્યાં જવા માટે આ જનમંગલ છે ને સીડી બની જશે આપણે માટે. જો દરરોજ પાઠ કરતા હશું ને તો દરરોજનો નિયમ હશે ને તો એ સીડી આપણે માટે એ બની ગયું હશે. આ જનમંગલ એક એક નામ ભગવાનના એવા છે. જનમંગલના જે પાઠ કરે છે એ ક્યારેય એનામાં દરિદ્રપણું આવતું નથી. આલોકમાં દરિદ્રપણું ક્યારેય આવતું નથી. જો શ્રદ્ધાથી દરરોજ જનમંગલનો પાઠ કરવામાં આવે છે. જે મહાભારતનું રહસ્ય વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ છે એમાં 1000 નામ કહેવાય. એમ સત્સંગી જીવનનું રહસ્ય સર્વમંગલ છે, એના 1000 નામ છે.
અને સર્વમંગલનો નિચોડ છે આ જનમંગલ મહામંત્ર. કળિયુગની અંદર મંત્ર શક્તિ અદ્ભુત છે અને સર્વથી ઊંચામાં ઊંચું સ્થાન કળિયુગની અંદર મંત્ર શક્તિનું છે. એટલે મંત્રનો બહુ મહિમા છે કળિયુગમાં. હરિનામ સંકીર્તન એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ મોટામાં મોટો ઉપાય છે. માટે શતાનંદ સ્વામીએ 108 મંત્ર રૂપી મણીઓ આપણને આપ્યા છે. એક મણી જેના હાથમાં આવી જાય ને એ ધનવાન બની જાય. આમ મણી હાથમાં રાખે ને, સમંતક મણી હતો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના સમયમાં. એ મણી માટે તો કેટલું ઉપાધિ થઈ ગઈ. તો ભાગવતની કથા સાંભળીએ ત્યારે ખબર પડે. મણીની ચોરી થઈ ગઈ, ભગવાન ઉપર ખોટી આડ આવી. એ મણી એવો હતો, પૂનમને દિવસે આમ ચંદ્રમા સામે રાખે તો કેટલાય મણ હોનું આપે એવો એ મણી હતો. એક મણી માટે કેટલી દોડાદોડી થઈ હતી. તો આ શતાનંદ સ્વામીએ આપણને 108 મંત્ર રૂપી મણી આપ્યા છે. એક એક મંત્ર એવો છે કે મણી જેવું આપણા જીવનમાં કામ કરે. જો હૃદયની અંદર મહિમાથી ભરેલું હોય તો, મહિમાથી જો પાઠ કરવામાં આવે ને તો આ મણી જેવું આપણા હૃદયમાં કામ કરે છે આ જનમંગલ સ્તોત્ર મંત્ર. એટલે શતાનંદ સ્વામીના શબ્દો છે, ભગવાનના નામનો મહિમા અદ્ભુત છે. વ્યાસ નારાયણે પુરાણોની અંદર ઘણોય નામનો મહિમા લખ્યો છે. એમાં પદ્મ પુરાણ વ્યાસ ભગવાને લખ્યું છે. પદ્મ પુરાણની અંદર નારદજીના પૂછવાથી બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે કે નામ મંત્રનો મહિમા વર્ણવતા એમ કીધું છે કે પાપ માત્રનું પ્રાયશ્ચિત બીજું કોઈ નથી પણ ભગવાનનું નામ છે. ગમે એવું પાપ થઈ ગયું હોય તો એનું પ્રાયશ્ચિત કરવું હોય તો ભગવાનનું નામ લેવું. નામ મંત્રનો જપ કરવાથી બધા જ પાપો દૂર થાય છે. ભાગવતજીના 6મ સ્કંદની અંદર મંત્ર જાપનું ફળ લખ્યું છે કે દારૂનો મોટો ઢગલો કરેલો હોય, એમાંથી એક અંગારો ઉડીને આવે તો દારૂનો ઢગલો છે એ બધોય બળી જાય, ભસ્મ થઈ જાય. એ જ રીતે મંત્ર જાપ જો કરવામાં આવે તો પાપ રૂપી અંદર કેટલાય દારૂના ઢગલાની જેમ પાપ પડ્યા હોય ને, એક ભગવાનનું નામ રૂપી મંત્ર આવી જાય ને તો આપણા બધા પાપ છે એ તરત જ બળી જાય. જેમ આકાશમાં ઝાકળ આવ્યો હોય ને ત્યારે ધુમ્મસ કેટલી દેખાતી હોય, સૂર્યના દર્શન ન થતા હોય, એવા ધુમ્મસની અંદર સૂર્ય જ્યારે ઉગે ને ત્યારે વાતાવરણ નિર્મળ બની જાય છે. એમ આપણું હૃદય જ્યારે ધુમ્મસ જેવું થઈ ગયું હોય કે બીજા વિચારો સૂઝતું ન હોય અને અવળા જ વિચારે મન ચડી ગયું હોય, ધુમ્મસ જેવું વાતાવરણ કહેવાય. મન છે ને કે ઠેકાણે ન હોય ને ત્યારે આવું વાતાવરણ ગણવાનું. જેમ ધુમ્મસ હોય ત્યારે આપણને કઈ ગમે છે, એમ અંદર આ હૃદયની અંદર ધુમ્મસ આવે ક્યારે આવતું જ હોય ને, સમયે આવી જ જાય. કોઈ જગ્યાએ રસ્તો મળે નહીં, આમ કરવા જાય ઊંધું થઈ જાય, બીજું કરવા જાય થોડી અવળું નવળું થતું હોય. ત્યારે જેમ સૂર્ય ઉગે ને આકાશ નિર્મળ થઈ જાય એમ ભગવાનના નામ જપ રૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ અંદર થાય, ધુમ્મસ બધી ઉડી જાય, અંદર પ્રકાશ થઈ જાય. એમ મંત્ર જાપ જેના મુખેથી શરૂ થઈ જાય ને એના અંતરમાં ગમે એટલી ધુમ્મસ આવી હોય, ઉપાધિ આવી હોય ને બધી જ દૂર થઈ જાય. ઉપાધિ ટાળવા માટેનું ભગવાનના 108 નામના નામાવલી દરરોજ બોલવામાં આવે ને બધી જ ઉપાધિ દૂર થઈ જાય છે. જે ભક્તજન આ મંત્રોના પાઠ કરવાથી એની ઉપર અક્ષરધામના અધિપતિ પુરુષોત્તમ નારાયણની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન એની ઉપર બહુ જ રાજી થાય છે. સર્વ વાતે સુલભ ભગવાનનો આ મંત્ર છે. બીજું, આ લોકની અંદર ભૂત પ્રેતની કોઈ ઉપાધિ હોય, એની નડતર હોય તો પણ આ જનમંગલ સ્તોત્ર મંત્ર બોલવાથી અવશ્ય ઉપાધિ દૂર થાય. આપણને એમ થાય એવું તો અમારે કાંઈ નથી, ભૂત પ્રેત તો અમને નડતાય નથી, તો અંદર કેટલાય ભૂત પ્રેતો બેઠા છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માન, ઈર્ષ્યા, અદેખાય, અંતઃ શત્રુ રૂપી એક ભૂત પ્રેત આપણા હૃદયની અંદર છે. એને કાઢવા માટે પણ 108 નામ મંત્રની અજોડ તાકાત છે. એવી તાકાત અંદર આવે કે અંતઃ શત્રુ બધાય
નીકળવા જ માંડે, ઉપદ્રવ રહિત થઈ જવાય, અંતરમાં શાંતિ થઈ જાય. આ સતાનંદ સ્વામીએ કીધું ચોક્કસ આમ થશે. તમે આ પાઠ કરશો ને એટલે ચોક્કસ એને કહી દીધું છે. સતાનંદ સ્વામીનું વચન છે. જે ન પાઠ કરતા હોય તો આ કથા સાંભળ્યા પછી આપણે પાઠ કરવાના નિયમ અવશ્ય લઈ લેવા. અને ગમે તે દુઃખ હોય જીવનની અંદર, અશાંતિ હોય, આર્થિક દુઃખ હોય, દૈહિક દુઃખ હોય, ગમે તે હોય, જન્મંગલના પાઠનો નિયમ જે લે એના ઉપર ભગવાન બહુ રાજી થાય છે. દરરોજ 11 પાઠ કરવા, કોઈ 5 પાઠ કરે, કોઈ 21 કરે, જેટલી જેનામાં શ્રદ્ધા એટલા પાઠ અવશ્ય કરી શકાય. ત્યાગી હોય કે ગ્રહસ્થ હોય, ભગવાનની પૂજામાં કરી શકાય અથવા તો ગમે ત્યારે પણ કરી શકાય છે આ પાઠ. સદાનંદ સ્વામીએ આ સ્તોત્ર સત્સંગી જીવનમાંથી આપણને તૈયાર ભોજન આપ્યું છે. તૈયાર ભોજન થાળી આપણી સામે પીરસીને મૂકી દીધી છે. હવે આપણે ખાલી આમ કરીને આમ જમવાનું જ છે. એવો મંત્ર આપણી સામે મૂકી દીધો છે. જનમંગલ એટલે એનો અર્થ શું થાય? લોકોનું મંગળ કરનારો આ સ્તોત્ર. જન એટલે માણસો, લોકો, બધાનું મંગલ કરનાર આ 108 નામ છે. જે કોઈ પાઠ કરશે એને, પછી સત્સંગી હોય કે બિન સત્સંગી હોય, ગમે તે સંપ્રદાયના હોય, એને આ મંત્ર છે એ અવશ્ય અસર કરશે. જે જન્મંગલના પાઠ કરે એને ભૂત પ્રેત કોઈ દિવસ અંદર પ્રવેશ કરી શકતા નથી. અને આપણે જો પૂજા કરવાનો કેવો નિયમ, સવારમાં જ પૂજા કરવાની એવી મહારાજે આજ્ઞા કરી. પણ આ જન્મંગલમાં એવો નિયમ નથી સવારમાં જ કરવું. એમ ગમે ત્યારે કરી શકાય. કોઈ ગાડીમાં બેઠા હોય તેમાં બેઠા બેઠા કરી શકાય, રસોઈ કરતા કરતા, દુકાનમાં બેઠા બેઠા, ગાડી ચલાવતા ચલાવતા, કોઈ બીમાર હોય તો સૂતા સૂતા પણ કરી શકાય. બધી વાતે સુગમ. જો પૂજાની જેમ હોત કે સવારમાં જ કરાય તો આપણને અનુકૂળ ન આવે, પણ આ તો ગમે ત્યારે કરી શકાય છે. મોઢે આવડી જાય એટલે હાલતા ચાલતા આ મંત્રના પાઠ આપણે કરી શકાય છે. એટલા માટે આ જન્મંગલ નામનો ખૂબ ખૂબ મોટો મહિમા શાસ્ત્રોની અંદર લખ્યો છે સતાનંદ સ્વામીએ. હવે સતાનંદ સ્વામી મંગલાચરણ કરે છે. ભારતના કોઈ પણ ઋષિ મુનિઓએ જે ગ્રંથો બનાવ્યા છે ને, જ્યારે જ્યારે ગ્રંથની શુભ શરૂઆત કરી છે ત્યારે ત્યારે શાસ્ત્રની રચના થાય ત્યારે વ્યાસ ભગવાન હોય કે નંદ સંતો હોય, ગમે તે શાસ્ત્રની અંદર પહેલા મંગલાચરણ તો આવે છે. મંગલાચરણ એટલે શું? મંગલ આચરણ. ભગવાનને નમસ્કાર કરવા માટેનું મંગલ આચરણ કરવામાં આવે અને મંગલાચરણ કહેવાય છે. આ પ્રથા અનુસાર સતાનંદ સ્વામીએ પણ આ સ્તોત્રની રચના કરતા પહેલા મંગલાચરણ કર્યું છે. આપણે પણ મંગલાચરણ એક સાથે કરીશું. નમો નમઃ શ્રી હરયે બુદ્ધિદાય દયાવતે. નમો નમઃ હરયે બુદ્ધિદાય દયાવતે. હે હરિ, નમો નમઃ શ્રી હરયે પહેલો શબ્દ લખ્યો હે હરિ. તો ભાગવતની અંદર પણ હરિ ભગવાનનું નામ આવે છે. ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કર્યો ત્યારે ગજેન્દ્ર પોકાર કર્યો હતો કે હે હરિ. તો આપણને એમ થાય કે ઈ હરિને બોલાવ્યા સતાનંદ સ્વામીએ, ઈ હરિનું નામ લીધું. તો એમ નહીં. ભક્તિ ધર્માંગ જાતાય, ભક્તિ અને ધર્મના પુત્ર એવા હે હરિ હું તમને નમસ્કાર કરું છું, એમ કહેવાનો ભાવાર્થ છે આ મંગલાચરણની અંદર. તો હરિ કેવા છે? બુદ્ધિ દાય દયાવતે. ભગવાનનું વિશેષણ કેવું બતાવ્યું છે? ભગવાન તમે કેવા છો? બુદ્ધિને દેનારા છો અને પાછા કેવા છો? દયાવતે. અતિશય ભગવાન તમે દયાળુ છો. ભગવાનનો દયાળુ નો તો કોઈ ભગવાનનો પાર જ આવે એમ નથી. આપણી દયા કેટલી? થોડી. આપણી દયા લિમિટમાં જ હોય. ભગવાનની દયાનો પાર નથી. ધોધ વરસે. જેની ઉપર ભગવાન વરસ્યા છે ને એની ઉપર ભગવાને ધોધ વરસાયા છે દયાના. 24 કલાક જેનો કૂવો ઉપર મશીન હાલતું હોય ને એનો કૂવો કેવો કહેવાય? અખંડ પાણી રહે. ઘણા 24 કલાક કૂવા ઉપર મશીન મોટરો હાલતી હોય તોય પાણી ખૂટે નહીં. પાણી વધી પડે ને તો બીજા આજુબાજુ વાળા ખેતરના પાણી આપતા હોય. ખબર છે તમને?
એના ખેતર પણ પી જાય તોય વધે, તો ઈ પાછા લાંબી પાઇપો કરીને બીજા ખેતર વાળાને આપે. આટલા બધા કુવા ભરપૂર હોય, સમજાણું? એમ આપણી ઘણા ઉલાળિયા કુવા હોય, ખબર છે? ઉલાળિયા કુવા એટલે ઉલાળા લેવા પડે. એક ઉલાળો લે અડધી કલાક સુધી, વળે પાછા 2-3 કલાક ચડવા દેવું પડે પાણી, અને પછી પાછો ઉલાળો લે. આખી રાત સુધી જાગવાનું, ઘડીક ઉઈ જવાનું, ઘડીક ઉલાળો લેવાનો. ખેતીનું કામ કર્યું છે એને ખબર છે, ઉલાળાને કોને ખબર છે? ઉશિયાંગળી કરો બધાને ખબર હો. ઉલાળા જ લીધા લાગે, નથી લીધા. અખંડ પાણી નો હાલતું હોય, ઘણા આવા કુવા હોય, અને ઘણા તો અખંડ પાણી હાલતું હોય. આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી હું સમજવાનું, ઘણાની અંદર તો એટલી બધી દયા ભરી હોય ને કે દયા વરસાવા કરે ને તો ખૂટે જ નહીં. અને ઘણાની દયા કેટલી? એટલી થોડીક એવી દયા, ઘરના પૂરતી, ઘરના સભ્યો પૂરતી જ દયા રાખે, બીજા ઉપર ન હોય. ઘણા ઘરના ઉપર દયા ન હોય, ઘણા માતા પિતા ઉપર દયા ન હોય, ઘણા બાળકો ઉપર દયા ન હોય. ઈ જેમ કરવું એમ કરે, આપણે આ હેલ્યા. બાળકો ઉપર ઘણા દયા ભાવ ન હોય, ઈ જેમ કરતા હોય એમ જ કરે. દયાનો અંદરથી ધોધ જેને વરસતો હોય ને, ઈ તો ક્યાંય કોઈ પ્રકારે હાથમાં ન રહે. એવી દયા ઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાનમાં દયાનો ધોધ અખંડ વરસતો હતો. એટલે સદાનંદ સ્વામીએ વિશેષણ વાપર્યું, બુદ્ધિ દાય દયાવતે. હે બુદ્ધિના દેનારા દયાળુ ભગવાન, હું તમારા ગ્રંથની શુભ શરૂઆત કરું છું, એટલે તમને નમસ્કાર કરું છું. ભગવાનની દયા એટલી બધી છે, જીવ પ્રાણી પ્રત્યે ભગવાન બધા ઉપર દયા રાખે. ઘરના ઉપર દયા રાખે તો સ્વાર્થી માણસ કહેવાય, પારકા ઉપર દયા રાખે તો નિસ્વાર્થ ભાવે દયા ભાવ રાખ્યો કહેવાય. હા, વજાણ્યા હોય, આંખની ઓળખાણ ન હોય, પહેલા વહેલા જોયા હોય, ઈ દુઃખી થતા હોય, એની ઉપર દયા ભાવના અંદરથી આવી જાય ને એને મદદ કરવાની ઈચ્છા થઈ જાય, ઈ માણસની દયા સાચી કહેવાય. ઘણા ઘરના રળીને દેવું પડે, ઈ તો ફરજ છે, એટલા માટે એ તો રાખવી જ પડે દયા. ચોર હોય એ ઘરના ઉપર દયા રાખે, એની ઘરે ચોર હોય, ચોરી પોતાના ઘરમાં થોડા કરે, બીજે જ કરે ને. એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાનમાં તો ધોધ દયાના વરસતા હતા. પ્રતિકૂળ હોય, પોતાને ગમે એમાં ભગવાનનું વાકું બોલતા હોય તોય ભગવાને દયા રાખી છે. એકવાર દાદા કાચરના દરબારમાં મહારાજ હજામત કરાવતા હતા. એમાં એક નાનો છોકરો આવી અને વાળંદને એમ કીધું, ભગવાનના જે વાળ છે ને એ મને આપવાના છે. હજામત થઈ જાય ને પછી વાળ પ્રસાદીને એના પિતાએ એને નાના બાળકને શીખવાડીને મોકલ્યો. ભગવાનના વાળ હોય ને પ્રસાદીના કહેવાય, આપણે લઈ આવે. જોઈ હજામત કરે ત્યાં જઈને કહીએ, ભગવાન પાસે આવીને કીધું તોય ઈ વાળન તો વાળ લઈને વયો ગયો, આપ્યા નહીં. બાળક રડવા માંડ્યો. મહારાજે પૂછ્યું કેમ? બાળકને કીધું કેમ રડે છે? ભગવાને પોતે પૂછ્યું. ત્યારે કીધું આ વાળંદે મને વાળ આપ્યા નહીં ને એટલે મેં કીધું તું. તોય મહારાજ એકદમ ઉભા થઈ ગયા. મહારાજે કીધું ભલે અમારા વાળ તો કપાઈ ગયા, પણ અમારી શિખા ચોટલી તો છે ને, એટલે આ ચોટલી કાપી. ચોટલી થોડી કપાય, એ તો રાખવી જ પડે ને. મહારાજ કે નહીં, તારામાં કોઈ એક બાળક રડતું હોય તો એને રાજી કરવા માટે હું મારી ચોટલી આપવા તૈયાર છું. બાળકે ચોટલી ન કાપીને મહારાજ હાથે કાતર લઈ ચોટલી કાપીને હાથમાં આપી દીધી ને બાળકને રાજી કરી દીધો. મહારાજે આવી દયા કરી. સામાન્ય માણસ ઉપર પણ ભગવાન સેજે સેજે દયા ભાવ વરસાવતા. એકવાર જીવા કાચરના દરબારમાં 2 નાના બાળકો ભૂખ્યા, ગરીબ માણસના છોકરા રમતા હતા, હાવ ભૂખ્યા હતા, તો કે ખાવાનું મળતું નહોતું. એટલે મહારાજ પાસે આવીને કીધું મને બહુ ભૂખ લાગી છે, ક્યાંક હોય તો આપો ને. મહારાજે 2 રોટલા આપી દીધા. બાળકો 2 રાજી થઈ ગયા. એક આપણે અત્યારે જમશું ને એક સાંજે જમવા થશે. આ સ્વામિનારાયણ બાપા બહુ દયાળુ, જો કોઈ આપણને આપ્યું નહીં ને હા સ્વામિનારાયણ બાપા બહુ દયાળુ. એમ કરીને 2 રોટલા આપ્યા છે. બાળકો 2 રાજી થતા વહી ગયા. મહારાજ કે અમે આપેલા રોટલા ઈ જમશે, મરીને બીજો જન્મ એનો ઇન્દ્રનો આવશે. મહારાજ કે બીજો જન્મ ઇન્દ્ર થશે અમારા હાથના રોટલા જેમાં છે ને એટલે. આમ મહારાજે અજાણ્યાના ઉપર પણ ભગવાને દયા ભાવ રાખેલા છે. ઘણા પ્રકારની દયા ભગવાને વરસાવી છે. એકવાર મહારાજ લક્ષ્મીવાડીએ ગયેલા, ત્યાં તીર્થવાસીઓ બધા આવે એટલે ત્યાં કોઈ બીમાર હોય
તો તીર્થવાસી બે માંદા પડેલા હતા અને ત્યાં સૂતા હતા. પાર્ષદોએ એમ કીધું કે અહીંયા કેમ સૂતા છો, હાલો અહીંથી ઊભા થઈ જાઓ. મહારાજ એ સમયે આવી ગયા. મહારાજ કે કેમ? કે અમે બહુ જ બીમાર પડ્યા છીએ, બહુ તાવ આવ્યો છે ને એટલે અમારાથી ઊભું થવાય એવું નથી. તમે કહેતા હોય તો જઈએ, પણ અમે કઈ બાજુ જઈશું, ક્યાંય આશરો નથી અમારે. ત્યારે મહારાજે કીધું એ પાર્ષદો ભલે કહેતા તમે તાર અહીંયા ને અહીંયા હુઈ રહ્યો, અને આવા ખુલ્લામાં હું તમને તાવ આવ્યો છે, હાલો અલગ ઓરડો આપ્યો મહારાજે, એમાં સુવડાવ્યા, જે કઈ ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરી દીધી, અને એ બે પાર્ષદોને સેવામાં રાખ્યા. જ્યારે તાવ ઉતરે હાવ હાજા થઈ જાવ ને ત્યાં સુધી તમે તાર અહીંયા જ રહેજો, દાદાના દરબારમાંથી જે જોતું એ લઈ જાય, પણ તમે અહીંયા જ રહો, દુઃખી નહીં થતા. મહારાજે આવું આશ્વાસન એક માંદા માણસોને આપ્યું. એ પણ બહુ રાજી થઈ ગયા તીર્થવાસીઓ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન દયાળુ બોલ, હવ આમ જ બોલીને જાતા. ભગવાનના રાજ્યમાં બધાને દયા ભાવના જ મળતી, માટે ભગવાન તો અતિ દયાળુ છે. દયા કેરો દરિયો મારા સહજાનંદ સ્વામી, ભગવાન દયાનો દરિયો છે. એવો ભગવાન દયા ભાવ વરસાવે છે, એટલે ભગવાનનો નંબર પહેલો આવે છે દયાળુમાં. પહેલે નંબરે પાસ કોણ થાય? ભગવાન. અને પછી એમ લખ્યું ભક્તિ ધર્માંગ જાતાય ભક્ત કલ્પ દ્રુમાય ચ. કલ્પ દ્રુમાય ચ એટલે ભક્તોના કલ્પ વૃક્ષ સમાન એવા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. ભગવાન ભક્તોને માટે કલ્પતરુ સમાન છે. કલ્પતરુ નીચે ઉભા રહેવાથી બધા સંકલ્પો આપણા વિરામ પામે છે. એમ ભગવાન પાસે આપણે જઈએ તો ભગવાનની મૂર્તિ ચિંતામણી તુલ્ય કીધી પહેલા જ રચનામૃતમાં. તો કલ્પતરુ સમાન ભગવાન છે. આપણે જેવા સંકલ્પો કરીએ ને એવા ભગવાન સંકલ્પો આપણા સાકાર કરે છે. પર્વતભાઈને એકવાર ઈચ્છા થઈ કે ભગવાનના 24 અવતારો કેવા હશે. આમ જ્યાં ઈચ્છા ખાલી ઋષિ અવતાર જોવાની ઈચ્છા થઈ, ત્યાં તો ખેતરને શેઢે 24 અવતાર લાઈનમાં ઉભા હતા. હે પર્વતભાઈ ને ઈચ્છા થઈ રે જોવાન ઋષિ અવતાર, આપ 24 રૂપે થયા રે, આપ 24 રૂપે થયા